الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فلا وربك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أزواج سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ ماشاءاللہ 12 بج رہے ہیں اور آپ کی محفل تر و تازہ ہے، آپ کے ولولے جوان ہیں اور آپ کا مجمع بھرپور ہے۔ موجودگی کا ثبوت بھی پیش کریں اور بآواز بلند درود و سلام کی صدا سنائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام صدر محفل محترم جناب ڈاکٹر محمد اسرار حسین اتاری صاحب، واجب الاحترام بزرگوار حاجی شاہ محمد صاحب، واجب الاحترام برادر محترم حاجی محمد عبدالغفور بڈانا صاحب، واجب الاحترام برادر محترم میزبان محفل محمد امجد کلیم شہزاد صاحب، دیگر بہت ہی احترام کے لائق دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام، حفاظ کرام، ثناخان اور برادران اسلام، رب کائنات کا لاکھ لاکھ فضل و احسان، زندگی کی ایک اور شام آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ برادر محترم، ہر محفل کی زینت، ہر محفل کی رونق محترم جناب محمد امجد کلیم شہزاد صاحب اور برادر محترم محمد اسماعیل صاحب کو اس عظیم الشان محفل کے انعقاد پر تمام منتظمین حضرات کو مبارکباد پیش کروں گا۔ اللہ پاک ان کو دین اور دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ رب قدیر نے قرآن مقدس میں جا بجا قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ہم قسم اٹھاتے ہیں تاکہ ہماری بات میں وزن پیدا ہو جائے، سامنے والے کو ہماری بات پہ یقین آ جائے، ہمارا مخاطب ہماری بات پر اعتماد کر لے، کیونکہ انسان جب بولتا ہے سچ بھی بول دیتا ہے، جھوٹ بھی بول دیتا ہے۔ اپنی بات پر یقین پختہ کروانے کے لیے ہم قسم بیان کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال بھی قرآن میں جا بجا قسمیں بیان کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کی بات پر کسی کو یقین نہیں، اس لیے نہیں کہ اس کی بات کے اندر معاذ اللہ وزن نہیں۔ سب سے سچا وہ ہے، سب سے اچھا وہ ہے اور سب سے حسین و لاریب کلام رب ذوالجلال کا ہے۔ تو مولا ہم تو قسمیں اٹھائیں بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، تو قسمیں کیوں اٹھائے؟ فرمایا تم میرے نام کی قسم اٹھاتے ہو تاکہ تمہاری بات میں یقین پیدا ہو جائے۔ جب میں کسی نام کی قسم اٹھاتا ہوں
تو بات میں وزن کے لیے نہیں بلکہ اس نام کو عزت دینے کے لیے قسم اٹھاتا ہوں، اس نام کو میں عزت دیتا ہوں، وقار دیتا ہوں، مرتبہ دیتا ہوں، پھر قسم بیان کرتا ہوں۔ مسلمان کے لیے لازم ہے قسم صرف اللہ کی نام کی اٹھائے گا۔ مسلمان ماں کی قسم اٹھا دیتا ہے، بیٹے کی قسم اٹھا دیتا ہے، کسی اور پیارے کی قسم اٹھا دیتا ہے، یہ شرعاً قسمیں ناجائز ہیں، صرف اللہ کے نام کی قسم اٹھانا جائز ہے۔ مسلمان اللہ کے نام کی قسم اٹھائے گا۔ مولا تو کس کی قسم اٹھائے گا؟ فرمایا میں جب جب قسم اٹھاؤں گا نسبت محمد مصطفیٰ کی قسم اٹھاؤں گا۔ آپ کا سبحان اللہ مٹھا ہے، تھوڑا سا ایکو کم اور تھوڑی سی مڈ اور ووکل بڑھا دے، ماشاءاللہ بہت اچھا ساؤنڈ جا رہا ہے، ذرا توجہ دیں اور اونچا بولے سبحان اللہ۔ فرمایا میں قسم اٹھاؤں گا، جہاں بھی اٹھاؤں گا نسبت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی قسم اٹھاؤں گا۔ اب توجہ دونوں دوستو، بالکل مختصر انداز میں اللہ پاک نے نسبت رسول کی قسمیں بیان فرمائی۔ پیارے والعصر، زمانے سارے پیارے ہیں لیکن آپ کے زمانے کی قسم ہے۔ اے محبوب والضحیٰ، چہرے کروڑوں ہیں لیکن آپ کے چہرے کی قسم ہے۔ واللیل اذا سجا، زلفیں بڑی ہیں لیکن آپ زلفوں کی قسم ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، آنکھیں بڑی حسین ہیں، ذکر آپ کی آنکھوں کا کروں گا۔ علم نشرح لک صدرک، سینے بڑے منور ہیں لیکن آپ کے سینے کا تذکرہ قرآن میں کروں گا۔ یت اللہ، آپ کے ہاتھوں کا تذکرہ قرآن میں کروں گا۔ آپ کو زیتون سے پیار ہے، انجیر سے پیار ہے۔ والتین، ہمیں انجیر کی قسم، والزیتون، ہمیں زیتون کی قسم۔ پیارے جہاں جہاں تیری نسبت بنتی جائے گی ہم قسم اٹھاتے چلے جائیں گے، یہاں تک رب نے حد کر دی، لا اقسم بہذا البلد۔ محبوب ہمیں شہر مکہ کی قسم ہے۔ وجہ کیا بیان فرمائی؟ قسم کی وجہ میں اب علماء عقلیں دوڑاتے، اپنے علم کے گھوڑوں کو دوڑاتے، اپنے علم کے پنچھیوں کو پرواز کرتے، اور کوئی کہتا کعبے کی وجہ سے مکہ کی قسم اٹھائی، زمزم کی وجہ سے مکہ المکرمہ کی قسم اٹھائی۔ میزان ہے، آب زمزم ہے، وہاں جبل رحمت ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے۔ تماشا لگ جاتا، جھگڑے ہو جاتے، انتشار پھیل جاتا۔ فرمایا کائنات والو جھگڑنا مت، میں بتا رہا ہوں کہ مکے کی قسم اٹھائی کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ مکے کی گلیوں نے قدم مصطفیٰ کو چوم لیا ہے۔ مجھے یہاں نعرے کا انتظار تھا۔ رب ذوالجلال نے جہاں قسم بیان کی میرے آقا کی نسبت کی وجہ سے کی۔ مولا جہاں قسم لیتا ہے محبوب کی لیتا ہے، کہیں طٰہٰ، کہیں یاسین، کہیں والضحیٰ۔ اے مولا اپنی قسم بھی لے لے، توجہ دینا، مولا اپنی قسم لے، اپنی قسم اٹھا، اپنے نام کی قسم بول۔ میرے رب نے فرمایا ہاں سنو، رب اپنی قسم بیان کر رہا ہے۔ فرمایا فلا وربک، محبوب محمد کے رب کی قسم اٹھا رہا ہوں، مجھے آپ کے رب کی قسم ہے۔ مولا تو کائنات کا رب ہے۔ فرمایا رب جب رب کی قسم بھی کھاتا ہے تو نسبت محمد مصطفیٰ کی وجہ سے کھاتا ہے۔ کیا مقام دیا ہے رب ذوالجلال نے میرے آقا نامدار مدنی تاجدار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فرمایا فلا وربک، اے پیارے آپ کے رب کی قسم ہے، آپ کے رب کی قسم ہے۔ مولا محمد کا رب کیوں بولا؟ فرمایا بتانا چاہتا ہوں کہ جب اپنا نام بھی لوں گا تو نسبت محمد مصطفیٰ کی وجہ سے لوں گا۔ اس فلا وربک، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے صرف اشارہ نہیں دیا بلکہ صراحتاً ایک نقطہ امت پر کھول دیا ہے کہ لوگوں خبردار، بلا واسطہ رسول کبھی رب کو پانے کی تمنا مت کرنا۔ تمہیں رب قدوس جب بھی ملے گا بواسطہ مصطفیٰ،
बवसीला मुस्तफ़ा, मेरे आका महबूब करीम अलैहिस्सलाम का तवस्सुल रब को पाओगे। इस वास्ते और राब्ते को छोड़कर कभी तुम रब तक रसाई हासिल नहीं कर पाओगे। अपना तारुफ कराया, फला व रब्बे का, मोहम्मद के रब की कसम अपना तारुफ कराया। लोगों ने कहा रब कहां है, रब कैसा है? फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा, रब को ढूंढने वालों मोहम्मद को देख लो, वो है जिसने मोहम्मद को बनाया है। बात आपको समझ नहीं आ रही, इसलिए आप धीरे धीरे सुभान अल्लाह बोल रहे हैं। जरा ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। मौला कहां मिलेगा, किधर मिलेगा? अल्लाह पाक अपना तारुफ बयान कर रहा है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु, वो है जिसने मोहम्मद को बनाया है। इसको रिसालत और हिदायत का ताज पहना करके इस दुनिया में इरसाल फरमाया है। अल्लाह ने कुरान में जहां भी अपना तारुफ कराया है, वास्ता वसीला हबीब खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफा के कराया है। आगे तवज्जो कीजिए, मैं मौजू को तवील नहीं करूंगा, बहुत समेटते हुए मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मेरे आका रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी यहूदियों को, आओ खुदा का नाम लो और कलमा पढ़ लो। ईसाइयों को बोला आओ खुदा का नाम लो और कलमा पढ़ लो। ईसाई बोले ला इलाहा इल्लल्लाह हम पहले पढ़ते हैं, यहूदी बोले ला इलाहा इल्लल्लाह हम पहले पढ़ते हैं। तो फिर क्या आपको मानना जरूरी है? मेरे आका खामोश हो गए। अल्लाह पाक ने कुरान मुकद्दस की ये आयत मुबारका नाजिल फरमाई, महबूब कुल आप फरमाएं इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर अल्लाह को पाना चाहते हो फत्तबिऊनी, तो पहले मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी में आना होगा। रब को पाना चाहते हो तो मेरे हबीब की गुलामी में आना पड़ेगा। युहबिबकुमुल्लाह, तुम हुजूर के हो जाओगे, रब तुम्हारा हो जाएगा। अल्लाह पाक ने अपनी जात को तलाश करने वालों को अगर जब भी रास्ता दिखाया है तो वास्ता वसीला हबीब खुदा का दिखाया है। उसको पाना है तो इसके दर पे आओ। वह खुदा, खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। मेरे आका नबी पाक के दर का सदका रब्बुल जलाल की मारिफत और ईमान की दौलत मिलती है। आओ जरा और तवज्जो करो। मौला तू रूठ गया, गलती हो गई, नाराज हो गया, हम तुझे मनाए तो कैसे मनाए? फरमाया ऐ महबूब आप उम्मतियों को बता दो, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, अगर खुदा को मनाना चाहते हो तो तेरे मुस्तफा पे आ जाओ। रब का कुरान है, कोई शेर नहीं है, वाकया नहीं है, किस्सा नहीं है। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, ऐ गुनाहगारों गुनाह बख्शवाने तेरे मुस्तफा पे आ जाओ। फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल, फिर रब को मनाओ, फिर मेरा नबी तुम्हारा सिफारशी हो जाए। लवजतुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अब दोस्तों ये चंद आयात मुबारका इशारतन बयान करने के बाद मैं जो नुक्ता आपको पेश करना चाहता हूं वो ये है, मेरे रब्बुल जलाल ने कुरान मुकद्दस के जरिए इस उम्मत तक ये पैगाम पहुंचाया है कि कायनात वालों अगर रब को मनाना चाहते हो, रब को पाना चाहते हो, अल्लाह की रिजा हासिल करना चाहते हो, सीनों को ईमान से रोशन करना चाहते हो, तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, एक ही वास्ता है, एक ही तरीका है, एक ही वसीला है। लिपट जाओ दामन मुस्तफा से, कुर्बान हो जाओ इज्जत मुस्तफा पे, दिलो जान से निछावर हो जाओ कदमैने मोहम्मद मुस्तफा पे। अपने दिलों का, अपने ईमानों का, अपनी रूहों का, अपने बदनों का, जज्बात का, वलवलों का किबला और काबा जाते मोहम्मद मुस्तफा को बना लो। तुम मोहम्मद की गुलामी में कामयाब हो गए, रब भी तुम्हारा हो जाएगा, ये जहां भी तुम्हारा है। वो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, मसले मिलाद मुस्तफा। तबर्रकन तबर्रकन ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम लोग मोमिन नहीं हो सकते जब तक माँ बाप, औलाद
और कुल कायनात से बढ़कर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने वाले ना हो जाओ। हुजूर ने भी तकादा यही किया है, हर शय से बढ़कर प्यार करो नबी करीम से। कुरान ने भी तकादा यही किया है, प्यार करो रसूल पाक अलैहिस्सलाम से, इज्जत करो नबी करीम अलैहिस्सलाम की, अदब करो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का, लिपट जाओ जाते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। एक ईमान है, एक इस्लाम है, एक ईमान है, एक अमल है। रब्बुल जलाल ने ईमान का किबला भी जाते मुस्तफा को बनाया है, अमाल का किबला भी जाते मुस्तफा को बनाया है। ईमान का किबला भी जाते रसूल है, अमाल इस्लाम का किबला भी जाते रसूल है। जब सहाबा किराम को कुरान से ये पैगाम मिल गया, हमारा जीना मरना इश्क मुस्तफा है, हमारा ईमान, हमारा इस्लाम, हमारी कामयाबी, हमारी फलाह, हमारे लिए रब की रजा हुजूर नबी पाक की गुलामी है। सहाबा लिपट गए, कुर्बान हो गए, कायनात निछावर कर दी। यही वजह है तारीख जब भी कलम उठाएगी उठाती है, तवज्जो देना, तारीख दान ने जब भी कलम उठाया बरमला कहा कि पूरी कायनात में मोहब्बत बड़ी देखी है, लेकिन जो मोहब्बत सहाबा ने मुस्तफा से करके दिखाई है, कायनात में मोहब्बत का वो नजारा कहीं नजर नहीं आया है। कायनात में अदब बड़ा देखा है, लेकिन जो अदब मेरे आका करीम का सहाबा किराम ने करके दिखाया है, कायनात में ऐसा अदब का नजारा और कहीं नजर नहीं आया। ऐ सहाबा, तुम्हारे अदब की कैफियत ये है कि मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम लौबे तहन निकालें तो सहाबा हाथों पे लेकर अपने चेहरों पे मले। मेरे आका वुजू करें, एक कतरा जमीन पे हाथों में उठा के अपने बदन पे मले। मेरे आका इशारा करें, सहाबा किराम अपनी गर्दनें, अपनी जानें हथेलियों पे रखकर लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हुए मुस्तफा के कदमों में हाजिर हो जाएं। सहाबा, बात क्या है? फरमाया, हमें जो कुरान और हदीस से नचोड़ मिला है वो यही मिला है कि रब की रजा भी मोहम्मद की गुलामी में है, मुस्तफा की रजा भी मोहम्मद की गुलामी में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर वो सहाबा किराम जब नबी करीम से उनकी निस्बत जुड़ गई, जब जुड़ने वाले आते हैं तो तोड़ने वाले भी बहुत आ जाते हैं। फिर तोड़ने वाले जुड़ने वालों पर जुल्म ढाते हैं, उनको तख्ते मश्क बनाते हैं और चाहते हैं कि हुजूर के नाम का नारा लगाना छोड़ दें। जालिम चाहता है रसूल के दर से कट जाएं, इनकी निस्बतें कमजोर हो जाएं, इनके फलवलों में कमी आ जाए। सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान ने भी जब रसूल करीम अलैहिस्सलाम का दामन थामा तो हुजूर के दर से जुदा करने वालों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, भूखों रखा गया और भूखों तड़पा तड़पा के ये कहा गया, नबी के सहाबा नाम मुस्तफा लेना छोड़ दो। जवाब मिला, फाको मर जाएंगे, दामन मुस्तफा को नहीं छोड़ पाएंगे। सुभान अल्लाह ऊंचा बोलेंगे और ऊंचा बोलेंगे। तपते हुए सहराओं में लिटा दिया गया और कहा गया, छोड़ दो नबी का नाम लेना। जवाब मिला, तपते हुए रेगिस्तान पर तड़प तड़प के मर जाएंगे, दामन मुस्तफा नहीं छोड़ पाएंगे। सीनों पे गरम पत्थर रख दिए गए, कहा गया छोड़ दो दरे मुस्तफा को। जवाब मिला, इन पत्थरों के नीचे दम तो घुट सकता है, नबी का दामन नहीं छूट सकता। सूलियों पे लटकाया गया, लटक गए, अंगारों पे लिटाया गया, लेट गए, आरों से चीरा गया, चिर गए, टुकड़े कर दिया गया, टुकड़े हो गए। हर बार जवाब यही था, काट डालो, मार डालो, टुकड़े कर दो, जायदादें छीन लो, माल ले लो, औलादे ले लो, हमें ज़िबा कर लो, वल्लाह मार डालोगे तो खून के कतरों से भी लब्बैक या रसूल अल्लाह की आवाज आती रहेगी। वक्त नहीं है, इख्तिसार को लेकर आगे बढ़ रहा हूं। बस
दो नजारे दिखाना चाहता हूं, देख लो और फिर अपने वलवलों को तोलो, अपने जज्बात को तोलो, अपने आप को इस आईने में देखो कि वो कहां तक पहुंचे और हम कहां तक हैं। तवज्जो देना, हजरत सैयदना ज़ैद बिन दसना रदियल्लाहु ताला अन्हु आप कुफार के नरके में आ गए। काफिरों ने पकड़ा, चौक के ऊपर एक फांसी का तख्ता बनाया, तख्ते तार पर आपको खड़ा कर दिया। दाएं बाएं तीर अंदाज खड़े थे, आपका निशाना बना रखा था, फांसी का फंदा आपकी गर्दन में था। ज़ैद बिन दसना, अगर जान बचाना चाहते हो तो बच सकती है, वरना ये तीर आर पार हो जाएंगे, तख्ते तार पे लटक जाओगे और जान जैसी अजीम दौलत को खो बैठोगे। मौत सर पे रस कर रही थी, हजरत ज़ैद बिन दसना को आजमाया जा रहा था। उन्होंने कहा जान बचा लो। फरमाया कैसे बचेगी जान? उन्होंने कहा एक जुमला बोलो, जरा बोलो सुभान अल्लाह। एक जुमला बोलो। क्या जुमला बोलूं? कहा बस इतना बोलो, ऐ काश मेरी जान बच जाए और मेरी जान के बदले मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलाम की जान सदके हो जाए, मेरी जान बच जाए, मेरे आका की जान चली जाए। इतना बोलो। तड़प गए, चीख निकल गई, ललकार के धाड़ के कहा जालिमों, तुम इतना कहलवाना चाहते हो कि मेरी जान बच जाए और हुजूर की जान चली जाए? वल्लाह रब्बे कायनात की कसम है, अगर इतना कहलवाओ कि मेरी जान बच जाए और मेरे आका के कदमों में एक कांटा चुभ जाए, मैं सौदा नहीं करूंगा, जान दे दूंगा, आका के कदमों में कांटा नहीं चुभने दूंगा। दोस्तों, इधर तीरों की बरसात हुई, उधर तख्ते तार पे लटका दिया गया। लाशा लटक रहा था, लेकिन लटकता लाशा पैगाम दे रहा था, गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं, मदीने में गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं, मदीने में मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। मौला ये नजारा क्या है? फरमाया यही नजारा है, मशले राह है, तुम्हारे लिए पैगाम है। अगर कभी वक्त आ जाए, एक तरफ जान हो और एक तरफ मदीने का सुल्तान हो, जान दे देना, नामे मोहम्मद से गद्दारी मत करना। हुजूर से वफा हमारा ईमान है। जरा हुजूर सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से बोलो। आका की मोहब्बत हमारा ईमान है, आका से वफा हमारा ईमान है, निस्बत रसूल हमारा सब कुछ है। मोमिनों, कलमा पढ़ने वालों, नमाजें पढ़ने वालों, सजदे करने वालों, याद रखना, नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये आज़ा है, ये जिस्म है। इस जिस्म की रूह का नाम अतब मुस्तफा है, इस जिस्म की धड़कन का नाम इश्क मुस्तफा है, ताज़ीम मुस्तफा है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात भले हो, इश्क मुस्तफा नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिसके सीने में इश्क मुस्तफा जिंदा है, उसकी थोड़ी नेकी को भी पहाड़ बराबर बना लिया जाता है। आओ आखिरी पैगाम देकर मैं बात को पैगाम वही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तवज्जो के साथ जरा सुभान अल्लाह बोलिए। दोस्तों, जाने दे दी, कट गए, जेलों में चले गए, हुजूर की खत्म नबूवत के साथ गद्दारी नहीं की। मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपसे किसी ने पूछा आपकी उम्र कितनी है? आपने फरमाया 6 दिन और 7 रातें। कहने वाला कहता है हुजूर आप मजाक क्यों करते हैं, आप तो तहरीक पाकिस्तान में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ थे, आप क्यों कहते हैं कि 6 दिन
छह दिन और 7 रातें। फरमाया जिंदगी बहुत है, लेकिन वो 6 दिन और 7 रातें जो खत्म नबूवत के तहफ्फुज के पादाश में सदा के तौर पर मुझे जेल में गुजारना पड़ी, मैं समझता हूं नियाजी की जिंदगी का वही 6 दिन और 7 रातें सरमाया है। उस शाके रसूल आका करीम के नाम पे आने वाले हर जख्म को फूल समझता है, आका करीम के नाम पे आने वाले हर ताने को इज्जत समझता है। आओ सुनो खत्म नबूवत की अहमियत क्या है। बात खत्म करने जा रहा हूं। रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, सहाबा किराम का मेला लगा है। प्यारी प्यारी सूरत को वेख वेख के सहाबा किराम अपने दिलो दिमाग को मुनव्वर कर रहे हैं, ईमान को ताज़ा कर रहे हैं, आंखों को ठंडक पहुंच रही है, सीने मुनव्वर हो रहे हैं, दिल का चैन बढ़ता चला जा रहा है। अचानक एक खत आया, आका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमामा के बादशाह मुसलमा कज़ाब ने खत लिखा है। मेरे आका नबी करीम की बारगाह में वो खत पढ़ के सुनाया गया जो ऑल फाउल थे। आका करीम ने सुने और बर्दाश्त किए। रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका जवाब तहरीर किया जाए। जवाब तहरीर किया गया। सहाबा किराम का मजमा लगा था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुल्क यमामा में बहुत जालिम और जाबिर कौम है और बड़ी जंगजू कौम है, उसके पास मेरा खत लेके जाना है। तुम में कौन है जो सफर भी करना जानता हो और जिसके अंदर हिम्मत तो बहादुरी भी हो, कौन मेरा खत लेके जाएगा। इससे पहले कि कोई बुजुर्ग खड़े होते, एक नौजवान था, 17 साल उम्र थी। उसने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या बोला? लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक का माना है हम हाजिर हैं, या रसूल अल्लाह आपका नौकर हाजिर है। हम जब स्कूल में पढ़ते होते थे तो उस वक्त उस्ताद जी जब हमारी हाजिरी लगाते थे तो हम जवाब में क्या कहते थे? लब्बैक, मैं हाजिर हूं। इसका माना है मैं हाजिर हूं, या रसूल अल्लाह नौकर हाजिर है। मेरे आका करीम ने चढ़ती जवानी देखी, फरमाया ओ गुलाम तेरी तो चढ़ती जवानी है, कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर आजमाइश पड़े और तू डगमगा जाए, वापस नहीं आना। अर्ज किया या रसूल अल्लाह जब से कलमा पड़ा है मुझे जीने से प्यार नहीं है, आपके नाम पे कट जाने से प्यार है। मेरे आका इनामदार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर ले खत और रवाना हो जा। सफर पे सफर करते मुल्क यमामा पहुंचे। महल लगा था, वो तख्त पे बरजमान था। हजरत सैयदना ज़ैद बिन हबीब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 17 साल की उम्र में पहाड़ जितना हौसला रखते हुए सीना तान के उसके महल में पहुंचे और जाकर के आका करीम का खत मुबारक अता फरमा दिया। इधर मुशीरों की लाइन है, इधर वजीरों की लाइन है, इधर सिपाही और इधर जनाबे वाला नौकर चाकर खड़े हैं, इधर जल्लाद हाथों में नंगी तलवारें लिए खड़े हैं। उसने जब खत को देखा कहा मेरे दरबार में खत पढ़ा जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम का खत जब उसके महल में पढ़ा गया आग पगोला हो गया। गुस्से में लाल पीला होकर कहता है ऐ नौजवान जिन्होंने खत लिखा है उनको तो मिल लूंगा, तू बता जीना चाहता है या मरना चाहता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मरी हुई सुभान अल्लाह, मरी हुई कौम जैसी सुभान अल्लाह नहीं बोलनी, बल्कि जागी हुई कौम की तरह ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह बोलना है। ऊंचा ऊंचा बोलिए, जरा वलवले जज्बे सपने वापस ले आए। जरा तवज्जो कीजिएगा दोस्तान गिरामी। मेरे आका नबी पाक का नौकर सामने खड़ा है, वो कहता है जीना चाहते हो या मरना चाहते हो। नौजवान ने कहा बता तू खोल के बोल क्या कहना चाहता है। उसने कहा मेरे नाम का कलमा पड़ेगा, तुझे दौलत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, जान भी मिलेगी, जवानी जिस तरह मर्जी आए तू जवानी की मस्तियां करता फिरेगा, सब कुछ दूंगा। मेरे नाम का कलमा पढ़ ले, खत्म नबूवत का इनकार कर ले, और अगर अपने नबी पाक का कलमा पढ़ा खत्म नबूवत पे कायम रहा तो जान ले मैं तेरी गर्दन उतारूंगा, तेरे टुकड़े करूंगा, निशान इबरत बना दूंगा। नौजवान ने कहा ओ भाई आज तू आसमां के देख ले, तेरे जुल्म में ताकत है या नबी पाक के नौकरों में ताकत ज्यादा है। इधर आ सितमगर, हुनर आसमाएं, तू तीर आसमां, हम जिगर आसमाएं, आज देख कि तेरे अंदर हिम्मत है या मेरे अंदर हिम्मत है। उसने जल्लाद को कहा नौजवान के 2 हाथ काट दिए जाएं। जल्लाद आके बढ़ा और देखते ही देखते उसके 2 हाथों को काट दिया गया। नबी पाक का नौकर था, 17 साल की जवानी थी, घबराया नहीं। जब दोनों हाथ कट गए ना तो नौजवान से कहा अब बोल किसका कलमा पड़ेगा। नौजवान ने कहा मैं सदके या रसूल अल्लाह। नौजवान की दोनों कोनियों को काट डाला, बोल देगा, कहा मैं सदके या रसूल अल्लाह। नौजवान के कंधों को काट दिया, बोल किसका कलमा पड़ेगा, कहा मैं सदके या रसूल अल्लाह। नौजवान के दोनों पांव कट चुके थे, जमीन पे पड़ा था, मुस्तफा का नाम लेता था, दोनों घुटने जुदा हो गए, जमीन पर पड़ा था, मुस्तफा का नाम लेता था,
بدن سے رانوں کو جدا کر دیا گیا۔ نوجوان کے 6 ٹکڑے بازوؤں کے ہو چکے تھے، 6 ٹکڑے ٹانگوں کے ہو چکے تھے، ادھر لاصاب بکھرے ہیں، ادھر آصاب بکھرے ہیں۔ ایک گوشت کا لوتھڑا محل میں تڑپ رہا تھا، لیکن اس تڑپتے لوتھڑے سے آواز آ رہی تھی، میں صدقے یا رسول اللہ، اونچا میں صدقے، میں صدقے یا رسول اللہ۔ مولا نظارہ کیا ہے، کٹ گیا، ٹکڑے ہو گیا، خون کے دھارے بہ گئے، پھر بھی مصطفیٰ کا نام لینا نہیں چھوڑتا۔ فرمایا لوگوں اس صحابی کے جذبے کو، ولولے کو دیکھ لو اور اپنے لیے ایمان، اپنے لیے جذبات کا مرکز و محور بنا لو۔ عزت رسول، ناموس رسالت، ختم نبوت تمہارا ایمان ہے، تمہارا عقیدہ ہے، تمہاری دھڑکنیں ہیں، تمہاری روح ہے، تمہاری نس نس میں اتنے خون کے قطرے نہیں ہونے چاہیے جتنا جذبہ عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ اگر کبھی وقت آ جائے کہ تمہیں کاٹ دیا جائے، تمہاری جان پہ بات آئے، تم آزمائشوں میں پڑ جاؤ اور تمہیں کہا جائے جان بچانا چاہتے ہو یا نبی پاک کی ختم نبوت پہ پہرا دینا چاہتے ہو، کٹ جانا، ٹکڑے ہو جانا، اپنے بدن کے خون کا آخری قطرہ قربان کر دینا، مر کر بھی محمد مصطفیٰ سے غداری مت کرنا، اور دنیا والوں کو پیغام دینا، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ہاتھ بلند کر کے دعوت دو گے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے۔ نام نبی پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ لوگوں قرب قیامت ہے، اسلام اور اہل اسلام کے خلاف اندرونی اور بیرونی اسلام دشمن طاقتیں پورے زوروں پر ہیں۔ اسلام اور مسلمان کو غیر مسلم طاقتیں دبانا چاہتی ہیں، اور ہم پر سب سے بڑا حملہ جب کیا جاتا ہے تو ہمارے ایمانوں کا مرکز ذات حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مسلمان برما میں کٹ رہا ہے، مسلمان فلسطین میں اجڑ رہا ہے، مسلمان یمن اور شام کے اندر جل رہا ہے، کشمیر کی ماں بہنوں کی سسکیاں فریادیں، ہماری راتوں کی نیندیں اچاٹ ہو چکی ہیں، ابھی تک ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے۔ یہ اسلام کے خلاف ظلم ہے، لیکن مسلمان کو کٹتے دیکھ کر بھی سہ لیتا ہے، مسلمانوں کے گھر اجڑتے دیکھ کر بھی برداشت کر لیتا ہے۔ مسلمان کے اندر اتنی ہمت ہے کہ جوان بیٹے کی لاش کو تڑپتا دیکھے اور دل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، اتنا حوصلہ ہے کہ بھائیوں کے لاشیں کاندھوں پہ اٹھائے اور برداشت کر لے۔ لیکن مسلمان کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ نبی کی ختم نبوت، ناموس رسالت پہ حملہ ہو، یہ سہ جائے، یہ بیٹھ جائے، خاموشی کی تصویر بنا رہے۔ قطعاً ایسا نہیں ہے، رسول ہمارا ایمان ہے اور ہمیں بزرگوں نے یہی پڑھایا ہے، کائنات بعد میں ہے، اس کے محمد مصطفیٰ پہلے ہے۔ کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں، تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں،
وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، سر عرش پر ہے تیری گدر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ عشاء نہیں کرے مدحا اہل دبل رضا، پڑے اس بھلا میں میری بھلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئے نہ نہیں، ہمارا جینا بھی عشق مصطفیٰ ہے، مرنا بھی عشق مصطفیٰ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا اسلام پر ایک آڑا وقت آ چکا ہے، بالکل آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں، پوری یہودیت نصرانیت قادیانیوں کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ اسلامی ممالک کے اندر کوشش کی جا رہی ہے کہ قادیانیوں کو مسلمان قرار دیا جائے، پوری قوت کے ساتھ یہود و نصارہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے گستاخوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اسلامی ممالک پر دباؤ ڈال کر مجبور کیا جا رہا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کے گستاخوں کو آزادی دی جائے۔ یہود و نصارہ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ملک پاکستان کو ایک ایسی ریاست بنانا چاہتے ہیں جہاں اسلام نہ ہو، پردہ نہ ہو، سینما گھروں کی بھرمار ہو، فحاشی ہو، عرشانی ہو، مسلمانوں ہمارا مرکز اسلام ہے، ہمارا مرکز و محور گنبد خضرا ہے، ہمارا جینا مرنا شریعت محمدی ہے، جان لو دنیا عارضی ہے، دنیا فنا ہو جانے والی ہے، بڑے بڑے محلات نہ رہے، شہنشاہ نہ رہے، کہاں گیا حامان، کہاں گیا شداد، کہاں گیا نمرود، کہاں گیا ابو جہل، کہاں گیا یزید، کہاں گئے چنگیز خان، کہاں گئے ہلاکو خان، مسلمانوں کی کھوپڑیوں میں شراب پینے والے برباد ہو گئے، محمد کے غلاموں کی قبروں پہ بھی آج سلامیاں دی جا رہی ہیں۔ عزت مقام مرتبہ حضور کی نوکری کے اندر ہے، اس لیے رات گئے تک آقا کریم کے نام کی محفل میں بیٹھنے والوں، تب تک ان محافل کا فائدہ ہمیں نہیں ہو سکتا جب تک ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کریں گے۔ ایک مہینے میں 30 محافل اٹینڈ کی اور فجر کی نماز نہ پڑھی، ان 30 محافل کی جگہ فجر کی نماز فرض عین ہے۔ ہم نے فقط نعرہ بازی تک اپنا کام باقی رکھا ہے، شریعت اور سنت کی پیروی سے دور ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں نماز کو ہلکا مت جانو، قیامت کا پہلا سوال نماز ہے، نماز کامیابی کا معیار نماز ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نوکری سب سے پہلا فرض اول نماز ہے۔ اگر آپ تاجدار کونین علیہ السلام کے سچے عاشق ہیں تو پھر آپ کا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ کربلا والوں کی طرح کٹ جاؤ، جان دے دو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ قضا نہ ہونے پائے۔ مسلمانوں جب تک عمل کی زندگی کی طرف نہیں آؤ گے تب تک ناکامیاں اور نامرادیاں ہمارا استقبال کرتی رہیں گی۔ مسجدیں ویران ہو چکی ہیں، مشاعرہ، شادی بیاہ، ڈانس، گانے باجے اور موسیقی کے پروگراموں پر دنیا اتنی آتی ہے کہ سمجھ نہیں آتی یہ خلقت کہاں سے آ گئی ہے۔ جوا عام ہے، شرابیں گھر گھر کے اندر جو ہے شراب اور منشیات کا کاروبار عام ہو چکا ہے، سینما گھروں کی بھرمار ہے۔ آج نوجوان فیس بک، انٹرنیٹ، یوٹیوب پر اپنی جوانی اور اپنے ایمان کا سودا کر چکا ہے اور اپنی زندگی کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ آؤ نبی پاک کے ساتھ اگر اپنا تعلق اور رشتہ جوڑے رکھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے اول شرط 5 وقت کی نماز ہے۔ پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے؟ کون کون پڑھے گا ہاتھ اٹھائے۔ اللہ پاک سب کو 5 وقتہ نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ چند لمحات جو میں نے گزارشات کی اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔